हो मेरा सुरमा डिग पिया। पोते मेरा सुरमा ही किते टोल दे। ओ बह जा टेकना पई लगी टिकण है पीछे नु हो जा। ओ पोत मैं सुरमा ओ कानु सीधी हो। ओ पोत मेरा सुरमा तो ऐसे ओ पोत मेरा सुरमा गवाच गया मैं की करा। मैं क्या टेकना पे आख्या रुक जा की हो गया हुन। पोत मैं अखां च पाने ने मेनू कहा सगा कि तू 40 दिन सुरमा पा तेरियां अखां दी लोड़ ठीक हो जानी। आ जानी लो एक बारी तेनू कहता डॉक्टर ने कहता भी नहीं आनी लो जान के पुट्ठे पंगियां च पै उदां दा आओ जेड़ा तेनू लिया के दे दिंदा सुरमा कदी कुछ कदी कुछ। ए पुत अल्लाह दी कुदरत हो भी सकदा यकीन रखो ता हो भी सकदा। मास को ना एवें सट ना लवा ली तू रोज तेरा कोई ना कोई ड्रामा हुंदा। हाय अल्लाह पुत अल्लाह किसे ना किसे बहाने ना रुशनाई कर सकदा। आ मेरा सुरमा टोल तो बाद ते नहीं सियाणे तुसी उदां दा आओ वड्डा जेड़ा तेनू लिया के देई जा जो कहंदी ओ चुक लियांदा। डॉक्टर ने एक बारी उदन सानू कहा कि ए हुण नहीं कुछ भी हो सकदा समझ आ गई कि नहीं। तुसी क्यों नहीं समझदे डॉक्टर दी गल। पुत डॉक्टर क्यों अल्लाह दे शरीक बनदे तू सुरमा मेरा टोल दे। उमरे फरूक कहंदा सी बिस्मिल्लाह करके 40 दिन अम्मी है सुरमा पाया कर तेरियां अखां ठीक हो जानियां। अम्मी गल सुन ला मेरी डॉक्टर ने जो एक बारी जो कहता कि नहीं होनी ठीक बंदे दी एक बांह लथ के डिग जावे तो लग सकदी दोबारा। मैनू ये समझा पहले क्यों नहीं समझ आती तुहाडे गल। डॉक्टर ने कहा सीगा कि बिल्कुल रोशनी खत्म हो गई है रोशनी वापस नहीं आ सकती तो तुसी ना बार बार ये जिद करो तो सुकून ना अपना आत्म छड़ी लिया के दी ये आसरे ते टुरी फिरिया कर बल्कि तू बैठी रहा कर। सच्ची ने मेरी अखां ठीक होनियां मैनू तो यकीन सीगा उमरे फरूक ने हौसला दिता सी। हाय हुण मैं की करूंगी मैनू तो बहुत फरूक जेड़ा लगा रहिंदा तेरे मगर पुत मैनू तो बहुत यकीन सीगा मैनू अखां मेरियां ठीक हो जानियां। अच्छा अल्लाह तू कोई ऐसा सबब बना मेरियां अखां ठीक कर दे। अल्लाह तू अपने आप सुरमा तो गवाच गया तू अपने आप मेरियां अखां ठीक कर दे। सोने सोने तू मेरे हाथ फैलायो देख ला मेरियां अखां ठीक कर दे। अल्लाह अल्लाह मेरा सुरमा तो गवाच गया मैं यकीन करके बैठी थी। बह जा हुण सुकून ना दिसदा अगे कोई नहीं ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸਲਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਢੇਲਾ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਖਰਾਬ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ज़हनी तवाज़न भी ठीक नहीं हैगा ते अखां दा नूर जेड़ा ए भी नहीं वापस होना। समझ आ गई ना क्यों नहीं तेरी समझ आउंदी कोई भी गल क्यों मुसीबत बनाई है साडे वास्ते। उदां दा ओ जेड़ा सीधी गल तैनूं दसदा नहीं मेरे भा दी मुसीबत बनाई है स्यापा पाया पिया घर दे विच हर टाइम इक्को ही गल सुकून नाल भी बह जा कर किते आउंदा ना ते ओनू कहीं मेरे सामने करे डॉक्टर नूं मेरे सामने लियावे देखदा मैं किदां कहंदा खाम खा ड्रामा बनाया सुरमे पाउण नाल भला अखां ठीक होणी। चल उठदा तैनूं अंदर उत्थे बिठा के आवां इत्थे बैठी आराम नाल उठ जाता। अस्सलाम वालेकुम किधर चले हो मां जी? ओते अंदर लेके चलना मां जी बैठ जाओ की गल किथे चले हो? ओ यार अंदर की गल परेशान लग रही है अम्मी? कुछ भी नहीं ओही तेरी टेंशन है यार डॉक्टर ने नहीं कोई टेंशन नहीं अम्मी ठीक ठाक है अम्मी की चाहिए थानू की गल परेशान क्यों ओ यार की क्या अम्मी नु? यार गल जेडी सीधी है तू ही अम्मी नु दस कातों धोखे च रखया अम्मी नु समझ की दस ज़हन अम्मी दा नहीं ठीक है उतो नजर नहीं ठीक हैगी उतो ओनू सुरमियां ते लाया अम्मी नु तो भी सुरमे ओ सलाई मार के जो अख चवा ली ते फिर नवी मुसीबत बन जानी साडे। तेनू किहने कहा ज़हन नहीं ठीक हैगा? अम्मी बकवास करन दिया आ तुहाडियां अखां तुसी किन्ने दिन हो गए सुरमा पाने नु कोई बेहतरी आई है ना तुहानू? बहुत कुछ वेख हां जी पता अखां विच ताकत अम्मी जी पता की चीज है दवाइयां जेड़ियां ना आस्ता आस्ता असर करदियां हुंदियां। हां जी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਤੇ ज़हनी ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ज़हन ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ज़हन ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ? ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਘਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ? ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? 4 ਘੰਟੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁਗਤੇ ਜਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਭੁਗਤਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਅਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਨਾ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਪਾਣੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰੀ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਜ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਕਵਾਸ ਮੈਂ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਖਾਮ ਖਾ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जरा कि साडे घर ते आयो, जरा मां जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਮਦ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਆਇਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਆ ਹੁਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਇਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਆ। ਆਹੋ ਪਾਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਅੰਮੀ ਜੀ। ਆ ਲੈਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਅੰਮੀ, ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਸਲਾਮ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की हाल? ਸਭ ਕੀ ਹਾਲ? ਹੋਰ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬੀਅਤ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਕੁ ਹੋ ਦੇਰ ਜਾਣਾ। ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ? ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸੁਰਮਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੜਿਆ ਨਮਾਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ? ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਠੀਕ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਵੀਰੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚਾਵੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਨ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਨਾ ਵੀਰੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ।
ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 10 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਆਜੋ ਮਾਂ ਜੀ ਆਜੋ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਆਜੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਬੈਠੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, 40 ਦਿਨ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜਨ, ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹਕੂਕਲ ਇਬਾਦ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੀਓ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪਾਲੀ ਦੇ ਆ, ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੂਟੇ ਲਾਈ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਵੇ, ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਦਰੇ ਪਾਉਣੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਵਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੀਓ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੋਰੋ ਫੇਰੋ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੋਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਕਰਨੀ ਉਹ ਭਰਨੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ YouTube RJ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।